Satguru Ravidas. Now, casting your mind back to the Pune Pact, the Yorubda Pact, Yes. can you remember a little of what Gandhi said to you and what you said to him? Oh, I know it very well. I know it very well. You see, the British government had, in the original award which MacDonald had given, you see, had accepted my suggestion. I said, look here, the Hindus want, you see, that there should be a common electorate, so that there will be no separatist feeling between the scheduled caste and the Hindus. We think that if you have a common electorate, we would be submerged, you see, and the nominees of the scheduled caste who would be elected, who would be really slaves of the Hindus, not independent people. Now, I told Mr. Ramsay MacDonald that this is a sort of a thing, you see, that he might do. Give us a separate electorate, you see, give us a separate electorate, and also give us a second vote in the general election, you see, so that Gandhi cannot say that we are separated in point of election. First of all, my contention was this, that for 5 years, you see, we live separately from the Hindus, with no kind of intercourse or intercommunication, you see, of a social or a spiritual sort, you see. What can one day's cycle of participation, you see, in a common electorate do to remove this hardened crust, you see, of separatism, which has grown for centuries? It's a foolish thing to think that if two people vote together, you see, in a common polling booth, you see, that their hearts are going to change. It's nothing of the kind. Mr. Gandhi has got this madness in him. Well, let this be satisfied, you see, by this kind of a system. Give the untouchables 2 votes, you see, and give them a population representation of ratio, so that the weightage would be in terms of votes and not in terms of representatives, so that the Gandhi and others may not complain, you see. That Ramsay MacDonald accepted, you see. The award was really my suggestion. I wrote to him a letter from Naples, you see, that this is what I would like him to do, you see, so that there may be no trouble. This is exactly what he did, you see, gave us a separate electorate and also a vote in the general electorate, you see. But Gandhi didn't want that we should send our 2 representatives, you see. Therefore, he didn't want the separate electorate part of the award, and went on fast, you see, went on fast. Then they all came to me, they said, well, the British government said, if he agrees, you see, to abandon the award, then we have no objection, you see. But we can't abandon the award ourselves. We have given the award, we have taken all things into consideration, and we think this is the basis. You have to read Ramsay MacDonald's letter. It's a very clear statement that we haven't done anything to aggravate the separation, you see. In fact, we are trying to bridge it up by bringing the 2 sections together in a common electoral roll. But Gandhi's object was that we should not get, you see, free independent representation. Therefore, in the first place, he said, no representation ought to be given to us. That's how his stand in the Round Table Conference, you see. He said, I recognize only 3 communities, you see, namely Hindus, you see, Muslims and Sikhs. These are the only 3 communities that will have a political recognition, you see, in the Constitution, you see. But the Christians or the Anglo-Indians or the scheduled caste will have no place in the Constitution. They must merge themselves in the general community. That was the stand that he had taken. Well, all his friends, I know, you see, were asking him how foolish was his attitude. You see, his own friends had quarreled with him on this subject, that if you are prepared to give, you see, special representation to the Sikhs and special representation to the Muslims, who are 1,000 times superior in strength, you see, and political and economic stamina, how can you deny it, you see, to the scheduled caste or to the Christians, you see? He always used to say, oh, you don't understand our problem, you see. That's all he was saying. Alexander even, who was a great friend of his, had a serious quarrel with him, as he told me. Then the French woman, who was his disciple, I forget her name now, you see, she also had a great quarrel with him. That we don't understand this attitude. Either you say, we won't give anything to anybody. Let there be just a common role.
You see, then we can understand that that's a democratic thing. You see, but to go on saying that you will give it to the Muslims, you see, and you give it to the Sikhs, you see, but not to the scheduled caste, seems absurd. You see, he could give no answer. He could give no answer. So we suggested this method. He also didn't, in the beginning, when he wrote a letter, Ramji, he said, no, the scheduled caste should have nothing. No representation. You see. Then his own friend said to him, this was asking for too much. You see, nobody would support you in this matter. Then Malviya and others came to me and said, well, could you not help us to solve this problem? You see, I said, well, I don't want to solve this problem by sacrificing what we have been able to get from the British Premier. So you went to Pune? As I said, I suggested alternative formula. And that formula was that I am not prepared to give up the separate electorate, but I am prepared, you see, to modify the thing. You see, in this way, namely, that the candidates who would stand in the final election on behalf of the scheduled caste should be first elected by the scheduled caste themselves. Sort of a primary election, you see, and that they should elect 4 people, you see, 4. And the 4 then should stand in the general electorate, you see, and let the best one come, you see, so that we get some assurance that you don't put up, you see, your own nominees, you see, but that we do get people who will express our voice in the parliament. That Mr. Gandhi had to accept, so he accepted that, you see. Of course, we had the benefit of it only in one election, in 1937, you see. There you will see that the Federation swept the poll. Gandhi was not able to get a single candidate of his party elected. Well, did he bargain very hard at the end of his fast? Oh, of course. He bargained and bargained. I said nothing doing. You see, I am prepared to save your life. You see, provided you do not make hard terms. You see, but I am not going to save your life at the cost of the life of my people. You see, this is too much. How much I have labored. You see, in all this, I know very well, and I am not going to sacrifice your whim, sacrifice our people's interest just for the sake of satisfying you. Yours is a whim. You see, how can one day's common election alter the situation? Simply cannot alter the situation. So what did he say to that? He couldn't say anything. You see, he couldn't say anything. He was very much afraid, you see, that the scheduled caste would be a sort of as independent a body as the Sikhs and the Muslims were, and that the Hindus would be left alone to fight a battle against the combination of these 3 sections. That was what was at the back of his mind. And he didn't want the Hindus to be left without any allies. Guru Rupi Siat Sangan Jiyo, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਦਾਸ ਦੇਸਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਪਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਈਓਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ
ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ 63 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਈਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਗਤ ਜਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 100 ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ 2011 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਰੋਇਲ ਸੂਟ ਬਰਚਫੀਲਡ ਰੋਡ ਪੈਰੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ 108 ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਡੜੀ ਰੋਡ ਉੱਥੋਂ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਚ ਉੱਥੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11:30 ਵਜੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਚ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਬੁਲਬੁਲਹੰਪਟਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਚਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26, 27, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਲੇਰਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲਹੰਪਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲਹੰਪਟਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਨਿਰਮਲ ਚੰਦਰ ਨੂੰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਤੂੰ ਡਟਿਆ ਰਹਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਏਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਠੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਝੁਲਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਠੰਡੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਤ 108 ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 108 ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਵਾ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਦਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ?
बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्यारे साध संगत जो आप सब ने जिस तरह पता है कि इंग्लैंड की धरती तो साडे वास्ते जो एक बहुत जबरदस्त मीडिया शुरू होया है जो साडी कौम नूं बहुत जरूरी चाहिदा सीगा, जो विनिस टीवी तो नशर हो रहा हैगा, सारी संगत देखती है, सारी संगत उसनूं इन्ने चाह नाल सुनती है। अमृत बाणी महाराज श्री सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी जिसका प्रचार हो रहा है, इसका इत्थों शुरू होया है। इंग्लैंड तो यूरोप की धरती ते सारी दुनिया ते जा रहा है। साडी इन्हां नूं साडे वालों तय दिलों इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई होवे कि इन्हां ने बहुत ही परोपकारी काम जो मीडिया के रूप च शुरू किया है। इन्हां नूं चढ़दी कला सतगुरु रविदास जी महाराज देण ते इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदे हां। ये बहुत बहुत बधाई दे पात्र हन। असी इन्हां नूं यही ताकीद करते हाँ कि जो सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी है, इसका प्रचार अज दी यंग जनरेशन, छोटे छोटे जो आने वाली पनीरी, जो अजकल जिन्होंने इंडिया विच बहुत ही सख्त जरूरत है कि सतगुरु रविदास महाराज जी की जो इंसानियत, जो इंसाना वास्ते जो उन्होंने प्रचार किया सी, उस बाणी का प्रचार यह उन्हां तक पहुँच सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी साडे भाई भैन हैं उन्होंने बिल्कुल भी अमृत बाणी बारे पता नहीं है। सो ये जो मीडिया के थ्रू आप इन्ना परोपकार कर रहे हो, ये बहुत सराहना योग है। तो होर इस तरह का मीडिया बहुत स्ट्रोंग मीडिया है। इस तरह का स्ट्रोंग मीडिया तुसी सारी संगत नूं दिओ ताकि सतगुरु रविदास जी महाराज ने जो मानवता नूं उद्देश दिता सी, जो मार्गदर्शन किया सी, वो सारिਆਂ वास्ते है, ना कि सिर्फ साडे वास्ते रविदासिया कौम वास्ते, ये सारिਆਂ वास्ते है। सो इस वास्ते असी इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदे हाँ। तो एक बहुत जरूरी है कि जो इन्होंने बहुत सराहना योग पेरिस अंदर काम किया, सो ये उसदे भी बधाई दे पात्र हैं कि इंग्लैंड की धरती तो जिन्ना भी सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन लई काम हो रहा है, वो इंग्लैंड की धरती तो हुंदा है। इन्हां दे सहारे ना हुंदा है, इन्हां दे सहारे ना श्री गुरु रविदास महाराज के स्कूल, श्री गुरु रविदास महाराज के हॉस्पिटल, श्री गुरु रविदास महाराज के होर जिन्ने भी कॉलेज ताईं इन्हां दे वल्लों तैयार हो रहे हैं। इन्होंने बहुत सराहना योग काम किया है, तो ये करते रहन, साडी यही इन्होंने बेनती है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा बदन साहब, हॉलैंड तो चेचे तौर ते इत्थे आउण दा। तुसीं जिस तरह दस्सिआ हैगा कि मीडिया की सानूं बहुत लोड़ हैगी आ, ये असी मीडिया की शुरुआत की है। ये असी कामयाब तां ही हाँ जे समुची साध संगत साडे नाल चलदी हैगी आ, उन्हां दा सहयोग सानूं बहुत जरूरी है। सतगुरु रविदास जी, तुसां बाणी रच के बड़ा कर्म कमाया, तेरी मेहर नाल बदली है साडी सारिਆਂ ਦੀ काया। एहसान तेरे मैं ना कदे भुलावा, सतगुरु रविदास जी हमेशा ही मैं तेरे गुण गावा। लो साध संगत जियो, एक बारी फिर असी जो साडे कोल डॉक्टर सतीश सुमन जी आए हो हैं, उन्हां तो असी फिर थोड़ी जिहा सवाल जवाब करांगे। डॉक्टर साहब, तुसी पहलां भी इंग्लैंड आ चुके हैं, यूरोप का दौरा किया है, तुसी की सोचते हैगे आ भी इंग्लैंड बारे, यूरोप बारे, इन्हां नूं अपना सारियां संगतां नूं अपना की सुनेहा देना चाहुंदे हैगे? खुद जो इंग्लैंड दे विच मैं पिछली दफा भी आया, जो दर्द अपने समाज दे लई इंग्लैंड की धरती ते रह रहे लोगों दे विच है, क्योंकि असी विदेश की धरती ते अपने पेट की खातर आए और इत्थे हड्ड पन मेहनत खून पसीने की कमाई करके और उस दे विचों तिल फुल भेटा पिछे विदेशों में जो पिछे भारत अंदर या पंजाब के अंदर जिहड़े साडे वीर बैठे ने, असी उन्हां दी इन्नी हैल्प की और उन्हां नूं स्टैंड किया। उत्थे नाल दी नाल जिन्ने भी प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर पंजाब की धरती ते चले आ, उस तक खास तौर पर विशेष तौर पर जो योगदान है इंग्लैंड का सब तो ज़्यादा रहा और वो प्रोजेक्ट कामयाब करने दे विच
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤਾਈਓ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਹੇਟਰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਸ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਬੈਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਉਥਲ ਫੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਈਏ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਜੇ ਔਲਾਦ, 4 ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅੰਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9 ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆ ਖੁੱਲਾ 10 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਵੰਤ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਨਰਮਲ ਚੰਦੜ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਬੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਲਓ ਫੜੋ। ਬੈਠਾ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਮੋੜੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਫੜੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਬੱਦਨ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨਨਾਥ ਜੀ ਚਿਹੜੂ, ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਢੱਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾਵਾਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਰਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੱਕਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀਰ ਗਵਰਧਪੁਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਖਵਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਆਂਧੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਕਿ ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਬਲੀਨ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸਰੇਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੱਦਨ ਜੋ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਸਵੀਟ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪੈਰੀਵੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨया ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਇਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਟੂ ਦੀ ਬੈਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਮੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਬਸੈ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਵਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਵਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਦਨ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਬੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਕਲੇਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਜਗਤਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ